تو اس کے لیے ایک صاحب نے پوچھا کہ مختصر استخارہ کوئی بتایا جائے. تو مختصر استخارہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے آپ وہیں بیٹھ جائیں مسجد کے اندر، درود شریف اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اما بعد، محترم سامعین و ناظرین حضرات اور میرے دوست احباب، آج کا یہ پروگرام چند دوستوں کے سوالات کے مطابق، کچھ دوست اس طرح کے تھے جنہوں نے سوال کیا، آج کی اس مجلس کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں، کہ رجال الغیب کیا چیز ہوتی ہے. رجال الغیب وہ غیبی روحانی شخصیات ہیں، اللہ کے دوست ولی، ان کا مقام دریاؤں پہ رہنا، سمندروں پہ رہنا، جنگلات میں پہاڑوں پر رہنا. حضرت خضر علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آپ حضرات نے خوب سنا ہوگا. انہی میں سے یہ بھی ہیں رجال الغیب کے اندر سے. وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، روحانی شخصیات ہیں. وہ سب کے سب ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، انہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. تو میرے دوستو، بات تو بہت طویل ہو سکتی ہے ان شخصیات کے اوپر. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور دیگر اوراد و وظائف بھی اس کے اندر ہیں. اس کا مستقل ایک عمل بھی ہے جو رجال الغیب کے نام سے موسوم ہے. کابرین نے کتابوں کے اندر اس کو تحریر فرمایا اور سینہ بسینہ بھی چلنے والا ایک وظیفہ ہے رجال الغیب کے متعلق. وہ ابھی نہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت میں، یا جس کو ضرورت ہو وہ بذریعے کمنٹ اللہ الصمد لکھنے کے بعد ویڈیو کے اندر تو موبائل نمبر ڈال دے، اپنا نام ڈال دے، کہاں سے وہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کو ڈال دے، اور اگر اس کو ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بتا دیا جائے گا کہ رجال الغیب ہمارے عملیات کرنے کے مطابق ہم کوئی وظیفہ کر رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں یا کوئی نقش لکھ رہے ہیں، اگر وہ رجال الغیب ہمارے سامنے آ جائیں، یعنی ہمارے چہرے کے سامنے، مثلا ہمارا رخ کعبے کی طرف کو ہے اور وہ اس کے بیچ میں حائل ہو جائیں، تو ہمارا وہ عمل، وہ وظیفہ جو ہم کر رہے ہیں کامیاب نہیں ہو پائے گا. اس کا اگر ہم کوئی تذکیر خلائق کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، مریضوں کو شفا کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی اور کام کے لیے کر رہے ہیں، اس کا تعلق، اس کام سے تعلق محبت، بھائی چارگی، اخوت پیدا کرنا ہے تو وہ نہیں ہو پائے گی. تو اگر ہمارے رجال الغیب ہماری دائیں طرف ہمارے سامنے آ جائیں تو اس کا اثر باطل ہو جائے گا. اس کے اندر جیسے دن ہوتا ہے جمعہ کا اور اتوار یعنی کہ یکشنبہ، تو مغرب کی طرف ہوا کرتے ہیں. اس روز جمعہ کے روز مغرب میں ہوا کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی بھی اگر وظیفہ کرنا ہے تو ہمارا جمعہ کے دن رخ، ہمارا چہرہ مغرب کی طرف کو نہ ہو، اس کا دھیان رکھا جائے خاص طور سے. اور شنبہ اور دوشنبہ یہ مشرق میں ہوا کرتے ہیں ان 2 دنوں کے اندر، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے. مشرق کی طرف کو شنبہ اور دوشنبے میں اپنا چہرہ، اپنا رخ نہ کیا جائے. اس کا واپس تو آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کے دائیں طرف نہ ہو، آپ کے پیچھے ہو یا بائیں طرف ہو، تو آپ کا عمل تسلی بخش ہوگا. اور جنوب میں جمعرات کو ہوا کرتے ہیں، شمال میں منگل اور بدھ میں ہوتے ہیں. شمال کی جانب شمال منگل اور بدھ میں ہوتے ہیں، اور جانب جنوب کی طرف جمعرات کے روز یہ رجال الغیب ہوا کرتے ہیں. تو اس پہ ہم لوگ خاص دھیان رکھیں.
वीडियो को सब्सक्राइब बढ़ाए जाएँ, वीडियो के आगे शेयर की जाए अपने दोस्तों को। जो ताल्लुक़ अमलियात की लाइन से है वो इस पर ख़ास ध्यान लगे। ज़रूरी बात ये अर्ज़ करनी है कि कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने बज़रिए फ़ोन हमसे रब्ता किया कि कोई आसान इस्तिखारा बताया जाए। तो आसान इस्तिखारे तो बहुत हैं, तवील इस्तिखारे भी हैं। कोई इस्तिखारा है मगरिब की नमाज़ के बाद होता है, 4 रकात नमाज़ नफिल पढ़ी जाती हैं। कोई इस्तिखारा इशा के बाद किए जाते हैं, वो पूरी दुआ है इस्तिखारे की, जिसको हज़रत थानवी ने बहश्त ज़बर के अंदर ज़िक्र फरमाया है और भी बहुत सारे काबिरीन ने इरशाद फरमाए हैं। वो तवील इस्तिखारे हैं। आजकल हम लोग बहुत उजलत पसंद हो गए हैं, हमें सोचते हैं कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाए। तो उसके लिए एक साहब ने पूछा कि मुख्तसर इस्तिखारा कोई बताया जाए। तो मुख्तसर इस्तिखारा यह है कि असर की नमाज के बाद नमाज़ पढ़ के आप वहीं बैठ जाएं मस्जिद के अंदर, और बैठने के बाद दरूद शरीफ अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़ा जाए। दरमियान में सूरह इखलास 12 मरतबा पढ़ी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। उसके बाद इसका सवाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, या अल्लाह तेरे लाडले नबी के सदक़े से मैं फ़लाँ चीज़ का इस्तिखारा, अपने कारोबार का या अपने बच्चों की शादी का, रिश्ते का, या मैं सफ़र कर रहा हूँ, सफ़र का वो बेहतर होगा या नहीं होगा, तो वो इस्तिखारा कर सकते हैं। तो इस्तिखारे को करने के लिए आपने सूरह इखलास पढ़ लिया। अब ये तस्बीह है हमारे पास, तस्बीह को हम इस तरीके से हाथ में रख लेंगे, अपने हाथ में रख लिया। रखने के बाद हमने सूरह इखलास पढ़ा 12 मरतबा, उसका सवाब अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचा दिया। और उसके बाद अब हमने जो नियत की है, फ़लाँ काम की हम नियत कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए खैर है या शर है, इसको आप आंखें बंद करके कहीं से भी पकड़ के उठा लेंगे। इस तरीके से उठा लिया। अब यहाँ से आप मिलेंगे अल्लाहुम्मा खैरिही व शर्रिही, अल्लाहुम्मा खैरिही व शर्रिही। इस तरह एक दाने पर अल्लाहुम्मा, एक दाने पर खैरिही, एक दाने पर शर्रिही। अगर लास्ट में खैर आ रहा है, खैरिही आ रहा है, तो वो आपका इस्तिखारा बेहतर है, आप उस काम को कर सकते हैं। और अगर शर्रिही आ रहा है तो उसमें शर है, उससे आप बच जाएँ, उससे इज्तिनाब और परहेज़ करें। और अगर अल्लाहुम्मा आ रहा है आखिरी दाने पर, तो फिर दोबारा इस्तिखारा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये इस्तिखारा 3 मरतबा हुआ करता है, बड़ा आसान इस्तिखारा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमें इस्तिखारा करना है ज़ोहर की नमाज़ से पहले, और हम नमाज असर का इंतज़ार कैसे करें? नमाज असर ज़ोहर के बाद आएगी, तो उस वक्त तक का इंतज़ार कैसे करें? तो उसके लिए भी एक इस्तिखारा अलग से है, वो भी कर सकते हैं। उसमें 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, 21 बार दरूद शरीफ, और 12 मरतबा सूरह इखलास, फिर अव्वल आखिर दरूद शरीफ 21 मरतबा पढ़ा जाएगा। और तस्बीह को ऐसे लेकर के बैठ जाएंगे। कहीं से भी हम तस्बीह उठा लेंगे, कहीं से भी जहाँ से पकड़ा वहाँ से उठा लिया। अब हमें 2 दाने गिनने हैं। तस्बीह हमारे पूरे मुकम्मल 100 दाने की होनी चाहिए, 99 ना हो, 101 ना हो, 100 दाने पूरे होने चाहिए। हमारा जो इमाम साहब है, इसको हटा करके, इसको इमाम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं आप हज़रात में नहीं जानता, तो बहरहाल इससे हट करके दाने हमारे पास 100 होने चाहिए। ये बड़े बारीक वाले दाने जो हैं 100 होने चाहिए पूरे। तो हमने जो है 2 हम गिनेंगे। अगर आखिर में जो आखिर हम लोग जो बचेगा बाकी मानदा, उसमें अगर 1 दाना बच रहा है तो आपका काम सही है, कर सकते हैं। और अगर 2 दाने बच रहे हैं तो उस काम को ना करें, उससे बच जाएँ, उससे परहेज़ करें। और इंशाअल्लाह फिर लाइव के लिए अगर कुछ लोगों ने सवाल किया कि आप लाइव भी किसी वक्त आइए, तो मशवरा ये है, मेरा प्लान ये है कि अगर वक्त रहा, खुदा की रहमत शामिल हाल रही, तो इंशाअल्लाह जुमे के रोज़ मगरिब की नमाज के आधा घंटा के बाद अगर वक्त रहा तो लाइव प्रोग्राम चलाया जाएगा। अपने सवालात जहन में रख लें अमलियात के मुताल्लिक़, उसका इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। और जो हज़रात अमल करना चाहें वहाँ उसको आकर के कर सकते हैं। तो आज से मैंने बता दिया आपको, इंशाअल्लाह जुमे के रोज़ मगरिब की नमाज के आधा घंटा के बाद आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पर। अगर लाइव हुए तो इंशाअल्लाह आपसे हम कलाम होंगे, आपसे बातें होंगी, आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। और बाकी फिर एक मामूल भी होगा, अगर वक्त रहा तो दरूद शरीफ का एक मामूल हमने सोचा है कि 1.25 लाख दरूद शरीफ मुकम्मल किया जाए। उसमें दोस्तों को भी शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा जुड़ सकें। सब्सक्राइब बढ़ाइए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।
بہت اچھے اچھے عملیات بتائے جائیں گے اس چینل کے اوپر۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حافظ و ناصر۔ پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات پھر کسی اور موضوع کو لے کر کے ہوگی۔ عملیات بہت باقی بچے ہوئے ہیں، ابھی صرف بسم اللہ کا عمل بتایا گیا ہے اور الف لام میم کا بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ بہت سارے عملیات ہیں جو ذہن میں بھی ہیں، اور کتاب کے اندر جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بیاض حلیمی کے نام سے، اس کے اندر بہت سارے عملیات ان کے ہاتھ سے تحریر کردہ ہیں، وہ چھپی نہیں ہے ابھی۔ انشاءاللہ امید یہ کی جا رہی ہے اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا، آپ لوگوں کی محبت اور پیارے سے ملتا رہا اور چینل کو آپ لوگوں نے آگے بڑھایا تو انشاءاللہ اس کتاب کو بھی شائع کیا جائے گا۔